નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો મંતવ્ય ન્યૂઝ। અમારા લોકપ્રિય કાર્યક્રમ મારો વાત સાથે હું રોનક મોટભાડિયા। દર્શક મિત્રો, વાત રાજકારણની આવે, વાત રાજકારણીઓની આવે તો એક પોતાના નિવેદનોથી હંમેશા ચર્ચામાં રહેતા હોય છે। રાજકારણ, રાજકારણી અને વિવાદ કોઈ દિવસ અલગ નથી રહી શકતા। આવો કિસ્સો હવે રાજસ્થાનથી સામે આવ્યો। રાજસ્થાનના મંત્રી કરોડીલાલ મીણા કે જેમણે એક શરમજનક નિવેદન આપ્યું। ભાજપના મંત્રીએ કહ્યું કે હું પ્રજાને મૂર્ખ બનાવું છું અને તેમના મત લઉં છું। જાહેર મંચ પરથી આવું નિવેદન આપ્યું। કૃષ્ણ અને મીરાના પ્રસંગની વાત સાથે તેવો ઉલ્લેખ કર્યો કે જનતાને મૂર્ખ બનાવવું એક રાજકારણીનું કામ છે। ત્યારે આમ તો રાજકારણીઓ પ્રજા સેવાનું કામ કરે છે, પરંતુ ક્યારેક ક્યારેક નિવેદનો એવા આપે, ક્યારેક ક્યારેક કામ એવા કરે કે જેના કારણે સવાલો ઊભા થાય। અને ચોક્કસ આ ઘટના પણ સવાલો ઊભા કરે છે કે રાજકારણીઓ મન ફાવે તેવા વાણી વિલાસ કરે, આ કેટલા યોગ્ય છે? પ્રજાએ કામ કરવા માટે બેસાડેલા આ મંત્રીઓ, આ રાજકારણીઓને શું વાણી વિલાસ કરવાનો હક પણ છે ખરા? તો આ મુદ્દે આજે ગુજરાતની જનતાના મંતવ્યો જાણવા છે ને શરૂઆત કરવી છે ગાંધીનગર ખાતેથી। તો ગાંધીનગરની જનતાના શું મંતવ્યો છે, આવો સાંભળીએ। હોય કે કોઈ પણ જગ્યા હોય, પરંતુ રાજનેતાઓ વિવાદાસ્પદ નિવેદનો કરી રહ્યા છે, જેના કારણે વિવાદાસ્પદ નિવેદનથી મામલો એકદમ ગૂંચવણ ભર્યો ઉભો થતો હોય છે। જોકે રાજકીય નેતા એટલે જનપ્રતિનિધિઓ છે, પરંતુ તેઓ હવે જ્યારે વિવાદાસ્પદ નિવેદન કરે છે ત્યારે તેની સીધી અસર જનમત ઉપર પહોંચે છે। આજે આપણી વચ્ચે ગાંધીનગરના પ્રબુદ્ધ નાગરિકો અને યુવા ધન ઉપસ્થિત છે। સાંસદો હોય કે કોઈ પણ રાજનેતા હોય, તેના વિવાદાસ્પદ નિવેદન અંગે પોતાનું મંતવ્ય શું છે તે જાણીશું। સૌથી પહેલા તો આપણી પાસે એક વરિષ્ઠ પ્રબુદ્ધ નાગરિક છે। સંસદની અંદર રાજનેતાઓ જે વિવાદાસ્પદ નિવેદન કરે છે તેના અંગે આપ અંગત રીતે શું માનો છો? मेरा नाम डॉक्टर शशिकांत भगत है और मेरा ये स्पष्ट मानना है कि पार्लियामेंट या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे पार्लियामेंट हो गया, असेंबली हो गया, कॉरपोरेशन का आप देखेंगे कि वहाँ पर भी कुछ न कुछ सत्र चलते रहते हैं, जहाँ पे जनप्रतिनिधि इकट्ठा होकर के जनता के मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं और उसमें से क्या बेस्ट किया जा सकता है जनता की भलाई के लिए, उसके ऊपर चर्चा की जाती है। बट ऐसा देखा जाता है, अमूमन ऐसा देखा गया है कि पार्लियामेंट के सत्र के दौरान गाली गलौज, जूता चप्पल फेंका फेंकी, फिर कागज़ को फाड़ देना, डॉक्यूमेंट को फाड़ देना, एक दूसरे के प्रति हीन भावना से ये देखना, ये एक भारत जो एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, कंट्री है, उसमें शोभा नहीं देता। और आप आए दिन कि समाज में भी जब नेता लोग जा रहे हैं तो अपनी बुद्धि का प्रयोग पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कुछ किसी भी तरीके से उल्टे पुल्टे भाषण दे रहे हैं, जिसका असर समाज के ऊपर पड़ता है। कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल क्लैश के रूप में भी क्रिएट होता है। जैसे अभी हमने देखा कि एक बीजेपी के मंत्री ने कह दिया कि भाई बिहार में 15 से 20 हज़ार में लड़कियां मिल जाती हैं। अब तुम किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, किस तरीके, देखो तो सही, हाँ? आप कहाँ के हो? तो उसी तरीके से मेरे हिसाब से ये मानना है कि जनप्रतिनिधि को समझना चाहिए। और देखिए, भारतीय संविधान में अगर आप देखें तो आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस का प्रोविजंस दिया हुआ, उसमें मर्यादा भी दिया हुआ कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस का कहाँ उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो भारतीय संविधान में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का भी एक प्रोविज़न दिया हुआ है कि जो सांसद हैं उनके विशेषाधिकार दिए गए हैं, लेकिन वो विशेषाधिकार के साथ साथ उनके कुछ प्रतिबंध भी दिए गए हैं कि आपको किस किस भाषा का प्रयोग नहीं किया करना है। जैसे अगर आप आर्टिकल 105 देखें तो 105 में पूरा अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री के पार्लियामेंट के अंदर में किस तरीके से शब्दों का प्रयोग करना है, किस तरीके से व्यवहार करना है, और उसके लिए पार्लियामेंट ने उनको क्या अधिकार दिया है। उसी तरीके से असेंबली के लिए अगर आप देखें तो असेंबली में आपके आर्टिकल 194, 212 ये सब सारे दिए हुए हैं। तो भारतीय संविधान में प्रोविजंस तो दिया हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अभी जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि चुन के जो आ रहे हैं, उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन का ग्रूमिंग करने, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है ना, उस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का ग्रूमिंग देना चाहिए, मेरा ये मानना है। जी बिल्कुल, ग्रूमिंगની વાત સામે આવી રહી છે, પરંતુ આજનું જે યુવા ધન છે તે આ અંગે શું વિચારે છે?
સંસદની અંદર બેફામ વિવાદાસ્પદ નિવેદનો કરે છે, તમે શું માનો? સર પહેલી વાત તો એમને છે ને એમને ખબર હોવી જોઈએ કે ભાષા વિશે આપણે શું બોલવું. તમને શબ્દોનું જ્ઞાન હોવું બહુ જરૂરી છે. અમે લોકો એમને ચૂંટીને લાવીએ છીએ અમારા પ્રતિનિધિ તરીકે કે એ લોકો અમારી વાત આગળ રજૂ કરશે, પણ એ લોકોને ખુદને જ ખબર નથી હોતી કે એ લોકો શું બોલી રહ્યા છે. જેમ કે હમણાંની જ વાત કરું, એક નેતાએ જેમને જાહેર સભામાં શ્રી કૃષ્ણ અને મીરા વિશે વાત કરી, અને પણ એમને ખબર જ નથી કે એનો છે. પહેલાં તો તમે કોઈ બી વાત તમે કરો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે એનો સારાંશ શું છે, એની વાતનો મતલબ શું છે. એમને વાતની મતલબ જ ખબર નથી. એ લોકોને જોઈને બેફામ રીતે જે મનમાં આવે એ બોલ્યા કરતા હોય છે, જે યોગ્ય નથી. જેમ કે ખાસ કરીને ભારત અને ગુજરાતમાં તો બિલકુલ બી યોગ્ય નથી, જે આપણા સંસ્કારોને બિલકુલ ખિલાફ છે. હું તો આમના ખિલાફ જ છું કે પહેલાં એમને ખબર હોવી જોઈએ કે એક શું બોલી રહ્યા છે ને એનો શું પ્રતિભાવ આવી શકે છે, એમને ખબર હોવી જોઈએ. સર જે બિલકુલ પ્રતિભાવની પણ વાત કરી, સંસદની અંદર જે આ રીતે બેફામ નિવેદનો થાય છે, તમે એક યુવા મતદાર તરીકે શું વિચારો છો? મારો મતલબ એક જ મંતવ્ય છે કે તમે ત્યાં સંસદમાં વિવાદિત ભાષા પર જો તમે બોલી રહ્યા હો તો એનું તમે વારંવાર માફી માંગવાનો કોઈ પ્રશ્ન નથી. તમે જે બોલો છો એ બોલતા પહેલાં તમારે એકવાર વિચાર કરવો જોઈએ. જે બિલકુલ વિચાર કરવાની વાત આવી, તમે આ પ્રતિક્રિયા શું આપશો? હું એ કહેવા માગું છું કે આપણે ચૂંટણી દ્વારા જેમને ચૂંટીએ છીએ, જેમને આપણે નેતા બનાવીએ છીએ, એ જ ભાષાની ગરિમા નહીં જાળવે તો પછી આપણે કોની પાસે આશા રાખીએ. બસ મારું એટલું જ કહેવાનું છે કે એમને ભાષાની યોગ્યતા જાળવીને વાત કરવી જોઈએ. ભાષાની યોગ્યતા જાળવવાની વાત આ યુવતી તરફથી કરવામાં આવી, તમે શું માનો છો? મારું કહેવું એ જ છે કે સંસદ એક સારી જગ્યા છે જ્યાં આગળ એક સારી પ્રભાવથી એક સારી વાત મૂકવી જોઈએ. તમે પહેલાં સારું બોલી જ નથી રહ્યા તો જનતાનું સારું શું કરશો? બરાબર છે, તો જનતા હવે એનો વિચાર કોના આગળ જાળવશે? હવે જેમ આ મેડમે કીધું કે કૃષ્ણ અને મીરાની વાત કરી, તો એમાં એમને એ જ નથી ખબર. એમાં એ લાસ્ટમાં એવું બોલે છે કે અમારું તો કામ જ છે જનતાને મૂર્ખ બનાવવું. એ આ શક્ય નથી, અને આ ભારતમાં તો આવું બોલાય જ નહીં. તો આના ઉપર હું બસ આટલું જ કહેવા માગીશ. જે બિલકુલ શશિકાંતજી, તમે ફરીથી આ અંગે વધુ પ્રકાશ પાડો. देखिए हो सकता है पार्लियामेंट को अगर आप देखें तो इसको कहा जाता है कि टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, मंदिर है, राइट. तो जब मंदिर हम कहते हैं तो मंदिर में क्या हमारी भावना स्वच्छ होती है, हमारे शब्द स्वच्छ होते हैं, हमारा मन तन स्वच्छ होता है, हमारे विचार स्वच्छ होते हैं. तो क्या जब टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी में पार्लियामेंटर एंटर करते हैं, सांसद एंटर करते हैं, तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि जो भारत माता वहाँ पे बैठी हैं और उनका जो डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके मर्यादा में रह करके बात करनी चाहिए और बोलनी चाहिए. और आप किसी एक जगह के प्रतिनिधि हो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपकी राष्ट्रीय जिम्मेदारी नहीं है. राष्ट्र सर्वप्रथम होता है, राष्ट्र सबसे ऊपर होता है, इसके बाद आप होते हो. तो ये ध्यान रखें कि वाणी जो है, वाणी का स्वतंत्रता का अधिकार तो दिया हुआ है, उसको अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर आप बात करें तो अच्छी बात है, और नहीं तो जनता अपना रुख आपके प्रति दिखा सकती है. और रही बात, नियम कानून भी बने हुए हैं, नियम कानून से ऊपर कोई नहीं है. और मीडिया तो मीडिया का सबसे बड़ा काम है. मीडिया का काम एक ही, जो एक्चुअल चीज़ है उसको रिपोर्ट करना है. मीडिया आपको किसी भी तरीके से अगर इस तरीके का काम करते हैं तो वो चौथा पिलर जिसको बोलते हैं, चौथा स्तंभ है, तो चौथा स्तंभ अपना भरपूर तरीके से काम करे. જે બિલકુલ આ અંગે હજુ પણ આપણે આ મતદારો પાસેથી કંઈક જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું કે આ જે વિવાદાસ્પદ નિવેદનો સંસદમાં અવારનવાર બને છે, આને રોકવા જોઈએ. તમે શું માનો છો? બેશક સર રોકવા જોઈએ. હા, બેશક રોકવા જ જોઈએ, કેમ કે એ લોકોને ખબર હોવી જોઈએ કે સંસદ શું છે. એમને આપણે બેસાડીએ છીએ તો એટલીસ્ટ એમને ખબર તો હોવી જોઈએ ને કે એ જે જગ્યાએ બેઠા છે એ જગ્યાનું મહત્ત્વ શું છે. આપણે આપણો કિંમતી વોટ આપીને એમને લાવતા હોઈએ છીએ. ત્યાં કોઈ દેખો કોઈ ધર્મ નથી જોઈતું, હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ બધા સરખી રીતના જ વોટ કરે છે ને એ લોકોને આશા બી હોય છે કે તેમની દરેક ડિમાન્ડ આ લોકો આગળ પહોંચાડશે અને પૂરી કરશે. બટ એ લોકોને એ ભાન જ નથી હોતો કે તેમના ઉપર કેટલી મોટી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે. એ મતલબ તમે જુઓ કે સંસદ કોઈ નાની વસ્તુ નથી.
ત્યાં બોલતા પહેલાં ઘણો આપણે કોઈ મંદિરમાં જઈએ છીએ તો ત્યાં મન શાંત રાખીએ છીએ, મગજ ચોખ્ખું રાખીએ છીએ, કોઈ શબ્દોનો ઉપયોગ નથી કરતા. તો હું તો એવું માનું છું કે એમને સંસદને પણ મંદિર માનીને બોલવું જોઈએ. એ લોકોને માફી માંગવાનો વારો આવે છે તો શું કરવા, કોઈ એવું કામ જ શું કરવું જોઈએ કે તમને માફી માંગવી જોઈએ. જે બિલકુલ એ વાત પણ બહુ સાચી છે. તમારે નજરમાં હજુ સુધી કોઈ નેતાએ રાજનેતાએ જાહેર સભામાં આવા બેફામ ઉચ્ચારણો કર્યા હોય, કોઈ ઉદાહરણ હોય તો? ઉદાહરણમાં તો હમણાં તો મને યાદ નથી એ નેતાનું નામ, પણ મેં ઘણી વખત જોયા છે. એક નેતા નથી, એવા ઘણા બધા નેતા છે જે સંસદમાં ખુલ્લી સ્પીચ આપતી વખતે પબ્લિકમાં બધી રીતે એમનો સ્પીચ આપવાની જે હોય એમાં એ સ્પીચ આપવામાં એરિયા બધે જનતાને મૂર્ખ બનાવવાના જ બધા પ્રશ્નો મૂકતા હોય છે અને ખુલ્લેઆમ કહેતા હોય છે કે અમારો તો એક જ ઉદ્દેશ્ય છે જનતાને મૂર્ખ બનાવવો, જે આ ના ચાલે. આપણે સંસદમાં તો એક મંદિરના તરીકે એને જોવું જોઈએ, તો એ રીતે જોતા નથી અને કોઈ પણ વાક્ય પોતાની ભાષાનો ઉપયોગ કરે છે. જે ઘરમાં બી એવી ભાષાનો ઉપયોગ કરતા હશે, જનતાના સામે આવો ભાષાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને જનતા સામે તમે લાવો એવી અમારી આશા છે. જે બિલકુલ આ જે વિવાદાસ્પદ જે નિવેદનો અત્યાર સુધી સામે આવ્યા તેનાથી ગાંધીનગરના પ્રબુદ્ધ નાગરિકોને ખાસ કરીને યુવા મતદારો નારાજ બન્યા છે. ત્યારે સાંસદો પણ હવે પોતાની જે નિવેદનો છે તેના ઉપર પણ કંટ્રોલ કરે તેવી એક નવી આશાનું કિરણ જોવા મળી રહ્યું છે. કેમેરામેન જતીન વાઘેલા સાથે ઉજ્જવલ વ્યાસ, મંતવ્ય ન્યૂઝ, ગાંધીનગર. તો હવે આ જ મુદ્દે સુરતની જનતાના શું મંતવ્યો છે, આવો સાંભળીએ. સંસદ ભવન રાજ વિવાદ, આ ત્રણેય જે છે એકબીજાથી જુદા પડી શકે એવા નથી. તેવામાં આડે દિવસે રાજનેતાઓ કહો કે પછી મંત્રીઓ કહો, તેમના વિવાદાસ્પદ નિવેદનને લઈને તેઓ ચર્ચામાં રહે છે. ફરી એકવાર રાજસ્થાનના જે કેન્દ્રીય મંત્રી છે ખરોડી, તેમના જે નિવેદન છે એને લઈને તે ચર્ચામાં દેખાઈ રહ્યા છે અને એની સાથે સોશિયલ મીડિયાની ઉપર તેમનું નિવેદન ખૂબ જ ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યું છે. અને લઈને લોકોનું શું કહેવું છે એ વિશે આપણે કેટલાક લોકો સુરત ખાતે હાલ આપણી સાથે છે, આપણે એમનેથી વાત કરીને જાણીએ. બેન, આપની પાસે પહેલાં આવવા માંગીશ, જે રીતના આ નેતાઓના નિવેદનો વાયરલ થાય છે, તેમના નિવેદનને લઈને ખૂબ ચર્ચામાં તેઓ રહે છે, તમે એને કઈ રીતે જુઓ છો? પહેલાં તો નેતાઓ ભાષણ આપે ત્યારે એ લોકોનો વાણી વિલાસ પ્રોબ્લેમ છે. પહેલી વસ્તુ એ કે જ્યારે નેતાઓ સામાન્ય એક પાર્ટીમાં જોડાય છે ત્યારે એ સામાન્ય માણસ હોય છે. જ્યારે એ પાર્ટીમાં ટકી રહે તો એ બંગલા, ગાડી બધું વસાવી લેતા હોય છે. તો એ ભ્રષ્ટ અધિકારીઓની નીતિ એટલી જ હોય છે કે ફક્ત ભ્રષ્ટ જ કરવા, ભ્રષ્ટાચાર સિવાય બીજું કંઈ એ લોકોને સૂઝતું જ નથી. જ્યારે આપણે જોઈએ અત્યારે રાજસ્થાનના કિરોડીલાલ મીણાએ જે ભાષણ આપ્યું એમાં એ કહે છે કે હું જનતાને મૂર્ખ બનાવવાની મારામાં કળા છે, તો ત્યારે તમે ભાષણ આપતા તમે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને મીરાનો ઉલ્લેખ કરતા તમે ભગવાનને પણ નથી. ભ્રષ્ટ અધિકારીઓ ભગવાનને પણ નથી છોડતા, ભગવાન સાથે પણ ભ્રષ્ટાચાર કરી લે છે. તો સામાન્ય જનતા સાથે તો શું કરતા હશે? આપણે સામાન્ય જનતા છે એને કઈ રીતે આપણે લઈએ? એક વસ્તુ એ છે કે જ્યારે તમે સામાન્ય જનતા માટે જનતાના પરસેવાથી પાડેલી કમાણીનો તમને ટેક્સ દેવું ભરે છે તો તમે એ ઉપયોગ એનો જનતા માટે કરો. તમે પોતાના માટે નહીં, પોતાના ખિસ્સા ભરવા માટે નહીં. તમે ફક્ત ને ફક્ત નેતાઓ પોતાના ખિસ્સા ભરવા માટે જ કામ કરતા હોય છે. જ્યારે વોટ જરૂરી હોય, ચૂંટણી આવે એટલે વોટ માંગવા માટે તમે જનતા માટે આ કર્યું તે કર્યું, પણ જ્યારે કામ કરવાની, જ્યારે ચૂંટણીમાંથી લડીને જીતી લે પછી કામ કરવાની નીતિ આવે ત્યારે કશું જ નહીં હોય, કામના નામે શૂન્ય હોય છે. કામના નામે શૂન્ય જાણવા મળશે. કલ્પેશભાઈ, આપની પાસે આવવા માંગીશ, જે રીતના આ કેન્દ્રીય મંત્રી રાજસ્થાનના જે છે તેમના જે વિવાદાસ્પદ નિવેદન છે, જનતાને લઈને, મૂર્ખને લઈને જે વાતો ચાલી રહી છે, જે વાતો પસરી રહી છે, અનેક વખત આ રીતના નિવેદનો વિવાદાસ્પદ સામે આવતા હોય છે, એમાં માસૂમ જનતાનો શું વાંક? બેન, એક ખાસ વાત આપણા ધ્યાન પર લાવીશ કે એક કહેવત જૂની છે કે વડ તેવા ટેટા ને બાપ તેવા બેટા. જે પાર્ટીના મુખ્ય વાણીવિલાસ કરતા હોય, પોતાની સસ્તી પબ્લિસિટી માટે અને મીડિયામાં ચમકવા માટે ગમે તેવા નિવેદન આપીને પોતાની રાજકીય દુકાન ચલાવતા, ત્યારે હું મારું સ્પષ્ટ માનવું છે કે જ્યારે મને લાગે કે મારી રાજકીય દુકાન બંધ થઈ રહી છે ત્યારે ગમે તેવા વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપી પોતાની રાજકીય દુકાન ચાલુ રાખતા હોય છે. હાલમાં જ રાજસ્થાનના કેબિનેટ મંત્રી કિરોડીલાલ મીણા એમ કહ્યું કે ભાઈ હું તો નેતા છું, મારું કામ ભાષણ કરી જનતાને મૂર્ખ બનાવવાનું કામ છે. તો જનતાએ પણ જાગૃત થવાની જરૂર છે કે તમારે કોને અને કયા લોકોને મત આપવા જોઈએ. આ દેશની જનતાએ
તમારી પર ભરોસો મૂકીને તમને જ્યારે ચૂંટીને વિધાનસભામાં કે સંસદમાં મોકલ્યા ત્યારે તમે એક સંવિધાનિક પદ પર બેઠા હોય ત્યારે હું માનું છું કે તમારે તમારી ગરિમાને જળવાય તે રીતના પ્રવચન તે રીતના ભાષણ આપવા જોઈએ. ભૂતકાળમાં કોઈ મંત્રી એમ કહેતા હોય કે ભાઈ ભાજપના એક નેતા એવું કીધું કે રાહુલ ગાંધી મર્દ નથી. હાલમાં એમ કહે છે દેશના પ્રધાનમંત્રી એમ કહેતા હોય કે ભાઈ 50 કરોડની ગર્લફ્રેન્ડ. તો તમે જે પદ પર બેસીને તમે તમારી ગરિમા નથી જાળવતા તો પ્રજા પણ જાગૃત થવાની જરૂર છે. જેવા સાથે તેવા જે નેતા જે ભાષામાં વાત કરે એ પ્રમાણે તેનો જવાબ આપવો જોઈએ. અને ભૂતકાળમાં નરેન્દ્ર મોદી એમ કીધેલું કે 15 લાખ રૂપિયા દરેકના ખાતામાં આવશે ત્યારે એમના જ પાર્ટીના ગૃહમંત્રી અમિત શાહે એવું કીધેલું હતું કે આ એક જુમલો હતો. એટલે બોલવાનું અને કરવાનું આ લોકોની અલગ અલગ નીતિ છે. એટલે પ્રજાએ ખાસ જાગૃત થવાની જરૂર છે. અને પ્રજાના ટેક્સના પૈસાથી તમે પગાર મેળવો છો, નહીં કે તમારી સુખાકારીમાં તમારે બોલવું જ હોય તો તમે જનતાના જે પ્રશ્ન છે એની માટે અવાજ ઉઠાવો. ત્યારે હું ખાસ આપનું ધ્યાન દોરીશ કે સુરતના એક માટે ધારાસભ્ય છે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કુમાર કાનાણી કે સરકાર સામે અને પ્રજાના હિત માટે હંમેશા અવાજ ઉઠાવતા હોય. ત્યારે હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરીશ કે ભાજપના બીજા બી ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ આવી સદબુદ્ધિ આપે કે પ્રજાના જનતા માટે ઉઠાવે અને જનતા માટે અવાજ ઉઠાવે, નહીં કે પોતાની સસ્તી પબ્લિસિટી મેળવવા માટે ભાજપ નેતાનો વલાટવા માટે ગમે તેવું નિવેદન આપે. કલ્પેશભાઈ, તો પણ આપની વાત પરથી જ આપને પ્રશ્ન પૂછવા માંગીશ. આપે કીધું કે તેઓ નિવેદનો આપી રહ્યા છે, ચર્ચાઓમાં રહી રહ્યા છે, માત્ર બોલવું અને કરવું બંનેમાં અંતર હોય છે. તો તેઓ આ નિવેદન જ કેમ આપતા હશે? એની પાછળનું કારણ શું લાગે? મેં કહ્યું ને, સસ્તી પબ્લિસિટી મેળવવાનું એક સ્ટન્ટ છે કે તમે ગમે તેવા નિવેદન આપો જેથી જનતામાં રોષ ફાટી નીકળે, લોકો તમને ઓળખે, તમે ફેમસ થાવ. હવે હમણાં શંકરાચાર્યએ એવું નિવેદન આપ્યું કે જ્યાં રાહુલ ગાંધી એમ કહ્યું કે અયોધ્યા રામલલાના દર્શન કરવા માટે જવાનો છું, ત્યારે શંકરાચાર્ય એમ કહે છે કે રાહુલ ગાંધી હિન્દુ નથી. અરે ભાઈ, તમારા સર્ટિફિકેટની જરૂર છે. ભગવાનના તમામ ધર્મના 18 વર્ણના લોકોના જે ભગવાનના મંદિરમાં કે કોઈ પણ જઈ શકે છે. તમે કહેનારા કોણ કે રાહુલ ગાંધી હિન્દુ નથી? એટલે માત્ર ને માત્ર સસ્તી પબ્લિસિટી મેળવવા માટે, મીડિયામાં ચમકવા માટે આવા ગમે તેવા બેજવાબદાર નિવેદન આપીને પોતાની પદની ગરિમા જાળવતા નથી. જનતાએ જાગૃત થવું જોઈએ કે તમારા પ્રશ્ન માટે અવાજ ઉઠાવે તેઓને જ મત આપવા. અને જે લોકો પોતાની જવાબદારી નિભાવવાના બદલે વ્યક્તિગત લાલસા અને પ્રતિષ્ઠા માટે ખોટા નિવેદન આપે, તમારે એવાની સામે બી એને આવનાર ચૂંટણીમાં જવાબ આપવો જોઈએ. વાત સાચી છે. જનતા જાગૃત થવાની જરૂર છે. જે રીતના આ જે મંત્રીઓ છે એમના નિવેદનો સોશિયલ મીડિયાની ઉપર વાયરલ થઈ રહ્યા છે, તેઓ બોલવા પહેલા જરા પણ વિચારતા નથી. બેન, 2014થી આપણા દેશની રાજનીતિમાં એક બદલાવ આવેલો છે. અને એ બદલાવ એ છે કે જે જનતાના અહેમ મુદ્દાઓ હોય છે, નેતાઓ વિધાનસભામાં બોલતો જનતાના અહેમ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરતા નથી અને ફાંકા ફોજદારી કરીને બોલતો જનતાનું ધ્યાન ડાયવર્ટ કરે છે કે તે જનતાના જે અહેમ મુદ્દાઓ છે એમના ઉપર ચર્ચા થાય નહીં. હમણાં આપણા જે દેશના મુખિયા છે, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર પ્રધાનમંત્રી મોદીજી, તો એમના તમે વાણી વિલાસ જોઈ લો તો સામાન્ય માણસો વિચાર કરે કે ભાઈ અમારા દેશના જે પ્રધાનમંત્રી છે આજે જે પણ સ્ટેટમેન્ટ આપે છે તો એ દેશ દુનિયા જોઈ છે. તો એના કારણે આપણા દેશની છબી ખરાબ થાય છે કે ભાઈ તમે ખાલી સત્તા અને વોટ બેંક માટે તમે આવા નિમ્ન કક્ષાના શબ્દો બોલતો સંસદમાં, જાહેર મંચો પર લાખો માણસોના સામે તમે બોલતા છો, તો તમે જરાખો વિચાર નહીં કરો કે આપણા દેશની જે પ્રતિભા છે અને જે આપણું દેશનું જો ગૌરવ છે એના ઉપર હું છાપ પડવાની છે. તો મારું ખાલી આટલું જ માનવું છે કે આ જે ઉલટા સીધા નિવેદનો આપે છે MLA, સાંસદો હોય કે મિનિસ્ટર હોય જે પણ, તો મને સામાન્ય નાગરિક તરીકે હું એક જ વિચાર કરું છું કે ભાઈ આ બધા જનતાના અહેમ મુદ્દાઓને ડાયવર્ટ કરવાનું, બસ મારું આ એક જ કારણ છે. કહેશો, હું આપથી એટલું જ જાણવા માંગીશ, એક સામાન્ય નાગરિક તરીકે જે આ નિવેદન સામે આવી રહ્યું છે કે ભાઈ જનતાને મૂર્ખ બનાવવા કે કંઈ પણ નિવેદનો તેઓ સોશિયલ મીડિયાની ઉપર તેઓના વાયરલ થઈ રહ્યા છે, માત્ર વાણી વિલાસ હોય છે, તો કેટલું યોગ્ય છે આ? पहली बात तो नेता जो होता है, नेता जनता का सेवक होता है, कोई अपने खुद का नहीं होता है. और दूसरी चीज़ जो है, जो अपने आप को लगाते हैं ये सिर्फ फोटेज खाने के लिए करते हैं. जो भी अपने आप को ये ऐसी बातें बोलते हैं ये सिर्फ फोटेज खाने के लिए बोलते हैं. और असल जो सही मुद्दा है उस मुद्दे को भटकाने के लिए ये चीज़ बोला जाता है कि जो असला मुद्दा है, जो सही मुद्दा है, उस चीज़ को हटा करके इस मुद्दे पे बात उठे और इस ऐसे ऐसे करके बातें चले. એટલે વ્યવહારિક છે. કલ્પેશભાઈ, પાછી તમારી પાસે એટલે આવવા માંગી, જે રીતના આ ભાઈએ કીધું કે ભાઈ જે સાચો મુદ્દો હોય છે એ મુદ્દો તો સાઈડ પર રહી જતો હોય છે, પણ જાહેર મંચની ઉપર વિચારવા વગર ટિપ્પણી કરી દેવી અને લોકોએ પણ એનું સાંભળવું, વિરોધ કરીને બી કોઈ કેટલો કરશે. પણ જે ટિપ્પણીઓ કરી દેવામાં છે, જે નિવેદનો વાયરલ થાય છે, આ નિવેદનો
દરેક વ્યક્તિ જુએ છે તો કેટલું યોગ્ય લાગે કે તમે લોકો વિરુદ્ધ આ નિવેદનો આપતા હોય છે કે જે મનમાં આવે એ બોલતા હો? બેન, મેં આપણે પહેલાં જ કહ્યું કે જે બી નેતા હોય એ પોતાની સસ્તી પબ્લિસિટી મેળવવા માટે ટીવી મીડિયાના મારફતથી આવા નિવેદનો આપતા હોય છે કે ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા કે પ્રિન્ટ મીડિયા હોય એમાં જે પણ વસ્તુ આવે છપાય એ સમગ્ર દેશ અને દુનિયા લોકો જોતા હોય છે, ત્યારે પોતાની સસ્તી પબ્લિસિટી પાર્ટીના નેતાઓને નીચા બતાવવા માટે ગમે તેવા બાલિશ નિવેદન આપીને પોતાની રાજકીય કારકિર્દી ચમકવાના પ્રયત્ન નેતાઓ કરતા હોય છે. એટલે જે કોઈ પક્ષ હોય, એવું નહીં કે ભાજપ, કોઈ પણ પક્ષ હોય, એ પક્ષના નેતાઓ બીજા નેતાને નીચા પાડવા માટે પોતાની રાજકીય વાહવા લૂંટવા માટે આવા ખોટા નિવેદનો આપતા હોય છે. અને આવા તો ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં અસંખ્ય એવા નેતાઓ છે કે જેને ગામમાં કોઈ ઓળખતું નથી, છતાં પણ સમગ્ર દેશ અને દુનિયામાં ચમકાવવા માટે બીજી પાર્ટીના નેતા વિરુદ્ધમાં અસભ્ય ભાષામાં વાતો કરી, ભાષણ આપી અને પ્રજાને મૂર્ખ બનાવવાના કામ કરે છે. એટલે ક્યાંક પ્રજાને મૂર્ખ બનાવવાના જે કામની વાત સામે આવી રહી છે. લોકો તેઓને ચૂંટીને લાવે છે અને જ્યારે એ જ મતદારોને મૂર્ખ કહેવામાં આવે છે તો એનો વિરોધ તો ચોક્કસથી થઈ રહ્યો છે. એ પછી રાજસ્થાનના વરિષ્ઠ કેન્દ્રીય મંત્રી હોય કે સુરત હોય કે અમદાવાદ હોય કે રાજકોટ હોય, કોઈ પણ સ્તરના કોઈ પણ નેતા વાણી વિલાસ માટે અને કાયમ ચર્ચામાં રહેવા માટે કંઈક ને કંઈક કરતા જ હોય છે. તેવામાં જે આ વાણી વિલાસ, સંસદ ભવનની વાત કહો કે પછી વિવાદની વાત કહો, આ તમામ વચ્ચે લોકોમાં પણ આ વખતે આ નિવેદન વાયરલ થયા બાદ રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. કેમેરા પર્સન શોએબ શેખની સાથે રાબિયા સાલે, મંતવ્ય ન્યૂઝ, સુરત. તો હવે આ જ મુદ્દે વડોદરાની જનતાના શું મંતવ્યો છે, આવો સાંભળીએ. રાજસ્થાનના કેબિનેટ મંત્રી કિરોડીલાલ મીનાનું વિવાદિત નિવેદન સામે આવ્યું છે. ખાસ કરીને વાત કરીએ તો રાજસ્થાનના કેબિનેટ મંત્રી કિરોડીલાલ મીનાનું વિવાદિત નિવેદન સામે આવ્યું છે. જાહેર મંચ પરથી તેમણે કહ્યું છે કે ભાષણ આપી જનતાને મૂર્ખ બનાવી વોટ લેવાની કળા જાણું છું. મીરા કૃષ્ણના પ્રસંગ દરમિયાન કરેલી આ ટિપ્પણીનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. નિવેદનને લઈને રાજકીય વર્તુળોમાં ભારે પ્રતિક્રિયા અને ટીકાઓ શરૂ થઈ છે. નેતાઓના બેફામ વાણી વિલાસ પર ફરી સવાલ, લોકશાહીની ગરિમા ઉપર પણ ચર્ચા તેજ બની છે. ત્યાં જ મુદ્દાને લઈને તમામ મહાનુભાવો વિશેષ અહીંયા ઉપસ્થિત છે અને આપણે તેમનું મંતવ્ય જાણીશું કે જે પ્રમાણે વાણી વિલાસ નેતાઓ દ્વારા કરવામાં આવેલો છે તે કેટલું યોગ્ય અને કેટલું અયોગ્ય. બાપુ, શું કહેશો આ મામલે? હું સ્પષ્ટ હવે 100% જણાઈ રહ્યું છે, ગાળા નીચે કૂતરું ચાલે આખું ગાળું મેં ખેંચું જેવી માનસિકતા પ્રજાએ મોદીજીને જોઈને, જે બે મોદીજી પણ જે બોલતા હતા એટલે આ જે બોલ્યા છે એના પર તો હવે સમગ્ર નેતા વર્ગ પર પબ્લિક સવાલ ઉભા કરવાના ચાલુ કરી રહી છે કે બસ ખાલી વાતોના વડા જ કરવા છે. ભૂતકાળની અંદર 100 દિવસની આપો, મને ખાલી 100 દિવસ આપો, સારા દિવસો લઈ આવીશું. હવે 100 દિવસના આજે 14મું વર્ષ થવા આવ્યું. ખ્યાલ આવ્યો? પ્રજાને કઈ રિઝલ્ટ નથી મળી રહ્યું. કાળા ધન પાછું લાવવાનું હતું, તમે નોટબંધીમાં પબ્લિકે તમને પૂર્ણ સહયોગ આપ્યો. કયું કાળું ધન આવ્યું? કયા કાળા ધન વાળા પકડાયા? ખાલી ભજીયા વાળા પકડ્યા? કોઈ ડોક્ટર પકડાયો? કોઈ નેતા અભિનેતા પકડાયો? ઉપરથી કાળું ધન વ્હાઇટ કરી આપ્યું 30% લઈને. હવે જયારે આ જે કરોડીમલ મીણાડ અને પાછો ડોક્ટર કેવડાવે છે અને પાછો છાતી ઠોકીને કહે છે કે અમારે તો પબ્લિકને મૂર્ખ બનાવીને વોટ લેવાના. એટલે તમે વિચારો, આને અભિમાન કહેવાય? કારણ કે મને 100% હવે ગરબડ લાગે છે કે આ લોકોને ઈવીએમ પર કોન્ફિડન્સ છે. પબ્લિક વોટ આપે કે ના આપે, ઈવીએમ તો અમારા જ છે. તમે વિચારો, લોકશાહીમાં પેલો જાહેર મંચ પર આવીને કહે છે કે અમે પબ્લિકને ઉલ્લુ બનાવીને વોટ લઈએ છીએ, અને તે બી પ્રસંગ કયો? મીરાબાઈનો પ્રસંગ. એટલે આ ગાળા નીચે કૂતરાલે આખું ગાળું મેં ખેંચ્યું જેવી માનસિકતા ધરાવનારા આજે ભાજપની અંદર જે નેતા વર્ગ હવે જે ફાટ્યો છે અને જે બોલી રહ્યા છે, એટલે હવે પબ્લિક ભરાઈને બેઠી છે. કારણ કે આ લોકો એક જગ્યાએ અમને ઉલ્લુ બનાવી ગયા છે. 370 બી ઉલ્લુ બનાવી ગયા, નોટબંધીમાં બી ઉલ્લુ બનાવી ગયા. જે બી કાયદો લાગુ કરે એમના ફાયદા માટે કરે, યા નેતાઓના ફાયદા માટે કરે. અને તમે અત્યારે હાલ પરિસ્થિતિ જોવો છો, કોઈ બી વિકાસ કોનો હોય? વિકાસ પબ્લિકનો નથી કરતા. 1 કરોડ વાળે ખોદીને, અને તે છતાં તમે અત્યારે વડોદરામાં તમે નેતાઓનું સ્ટેટમેન્ટ લેવા જાઓ, એકને પણ બોલવાનો હોશ નથી અને તમે એમના અભિમાન જુઓ. માટે હું તો એવું કહું છું કે આવા નેતાઓને પબ્લિકે પ્રસાદ વિતરણ કાર્યક્રમ આપીને સદબુદ્ધિ લાવવી જોઈએ. નેતાઓને પ્રસાદ વિતરણ કરીને સદબુદ્ધિ લાવી છે. આપ કેવી રીતે જોશો જે પ્રમાણે વાણી વિલાસ કરવામાં આવ્યો છે ડોક્ટર કિરોડીલાલ મીણા દ્વારા? કિરોડીમલ મીણાએ સ્ટેજ ઉપરથી જ એવું કીધું છે કે અમે તો જનતાને મૂર્ખ બનાવીને વોટ લેવામાં મારામાં માહિર છું હું,
અને આવી રીતે જ અમે લોકો વોટ લેશું અને કામ નહીં કરીએ તો પણ જનતા અમને વોટ આપશે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના મોટા ગજાના નેતાઓની આ એક માનસિકતા છે. હમણાં માનનીય શિવાજી મહારાજ માટે પણ એક પ્રદેશ લેવલના વ્યક્તિએ ટિપ્પણી કરી હતી અને એમને કોઈક પાટીદાર સમાજના બતાવ્યા હતા. અને એ જ રીતે આગળ પણ કૃષ્ણ ભગવાન અને સુભદ્રા જે એમના સિસ્ટર છે એના માટે પણ એવી જ રીતે ખોટા નિવેદનો આપ્યા હતા. એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટી હિન્દુત્વનો ચોલો પહેરીને ફક્ત હિન્દુઓને મૂર્ખ બનાવે છે અને આપણા ખરેખર શાસ્ત્રનું એમને કોઈ જ્ઞાન નથી. અને હવે તો મારે એવું કહેવું છે કે હવે વડોદરાની, ગુજરાતની અને ભારતની જનતા જાગે કે ભાઈ આ લોકોને શું કરવું અને શું નહીં. શું કરવું શું ના કરવું. આપણી સાથે મહેશભાઈ શું કહેશો? જે પ્રમાણે વાણી વિલાસ થયો છે, રાજસ્થાનના કેબિનેટ મંત્રી છે અને કેબિનેટ મંત્રી થઈને આવી રીતનો વાણી વિલાસ કેટલો યોગ્ય? જૂના જમાનામાં જે ભવાઈ રમાતી હતી અને રંગલા રંગલીની જે વાત હતી એવી રીતના અત્યારે એક મેકઅપ કરીને ગુજરાતથી પહોંચેલા આ દેશના પ્રધાનમંત્રી કે ફક્ત જૂઠાણા સિવાય કશું જીતે નહીં અને એમના તમામ સાગરીતો તદ્દન જૂઠા છે. એ જૂઠા એટલા માટે કહીશ કે મારા મિત્રે કહ્યું કૃષ્ણ અને સુભદ્રાની વાતના સંબંધનું ભાન ના હોય. આજે તમે રહી કહી રહ્યા છો કે ડોક્ટર ચૂંટાયા પછી જે લોકો પીએચડી કરીને બોગસ ડોક્ટરો બનેલા છે એમની આગળ ડોક્ટર લખાઈ ગયું છે. પ્રજાએ આ પ્રજાની માટે જે શબ્દ વાપર્યા છે કે અમે પ્રજાને મૂર્ખ બનાવવા માટેની કળા અમારી પાસે છે, આ લોકોને ઓળખવાની પ્રજાએ જરૂર છે. પ્રજાએ સમજવું જોઈએ કે જ્યારથી આવે છે ત્યારથી લાઈનમાં ઉભા રહે સિવાય કોઈ કામ નથી કર્યું. દરેક વાતની અંદર લાઈનમાં ઉભા રહેવાનું. પ્રજાની વાતને કોઈ સમજવા તરતા સરકારી તંત્રના તમામ અધિકારીઓ આ સરકારની જોડે વેચાયેલા છે. ત્યારે હું ચોક્કસથી કહીશ કે આ ભાન ભૂલતા લોકો જે બોલવાની અંદર ભાન ભૂલી રહ્યા છે એવા લોકોને પ્રજાએ જાકારો આપવો છે અને પ્રજાએ જાગૃત થઈને રોડ રસ્તા પર આવવાની જરૂર છે. કેમ કે આ કોઈ પક્ષાપક્ષીની વાત નથી પણ આ લોકશાહીની સરકારની વાત છે. લોકશાહી સરકારની વાત છે. આપણી સાથે ભાઈ છે, તેમની સાથે કેવી રીતે જોવો છો જે પ્રમાણે વાણી વિલાસ કરવામાં આવે? કહેવાય છે કે હાડકા વગરની જીભ ઘણા બધાના હાડકા તોડી શકવા માટે સક્ષમ હોય છે. એક કેબિનેટ કક્ષાના મંત્રી, જ્યારે એક યુથ તરીકે હું કહેવા માંગીશ ખાસ કરીને આપના માધ્યમથી, એક કેબિનેટ કક્ષાના મંત્રી પાસેથી શું અપેક્ષા હોય કે એમના શિક્ષણને લાજે અને છાજે એવું વર્તન કરે, પરંતુ એ મન ફાવે એવી રીતે જાહેર મંચ પરથી એવું કહે કે અમારું કામ તો જનતાને મૂર્ખ બનાવીને વોટ લેવાનું છે. તો આ મુદ્દે હું બે વાત કહેવા માંગીશ. કહેવાતી શિસ્તને વરેલી પાર્ટીના શીર્ષ નેતૃત્વએ ખાસ ધ્યાન આપવું જોઈએ કે આવા અંગૂઠા છાપ કેવી રીતે ડોક્ટર બનીને કેવી રીતે મંત્રી બન્યા કેબિનેટ કક્ષાના અને એમણે આવું બેફામ વાણી વિલાસ કર્યો. અને બીજું, જનતાએ હવે વિચારવું જોઈએ કે જાહેર મંચથી જ્યારે ખુલ્લે આમ કહે છે કે અમારું કામ તો મૂર્ખ બનાવીને વોટ લેવાનું છે, તો હવે જનતાએ જ વિચારવાનું રહ્યું કે હવે આવા વ્યક્તિઓને ફરીથી ક્યારે મંત્રી તો શું એને ચાપલાસી પણ ના બનાવાય. ચોક્કસથી. એટલે જોવા જઈએ જે પ્રમાણે રાજસ્થાનના જે કેબિનેટ મંત્રી છે કિરોડીલાલ મીનાએ તેમના દ્વારા જે નિવેદન આપવામાં આવેલું તેને લઈને જે વિવાદ સર્જાયો છે તેને લઈને વડોદરાના જે તમામ મહાનુભાવો છે તેમના દ્વારા તેમનું મંતવ્ય આપવામાં આવે છે. એક વાત ચોક્કસ છે કે જે પ્રમાણે જે નેતા છે અને એટલા મોટા કક્ષાના કે મોટા ગજાના જે નેતા છે તેમના દ્વારા જે વાણી વિલાસ છે તે કોઈ પણ જે રીતે સાંખી નહીં લેવાય તેવી રીતની વાત તમામ મહાનુભાવો દ્વારા જણાવવામાં આવી છે. કેમેરામેન મિલિંદ મહિલે સાથે સત્યમ નેવાસકર, મંતવ્યને જોડે. તો હાલ મારો અવાજમાં બસ આટલું જ. વધુ સમાચારોની અપડેટ માટે જોતા રહો મંતવ્ય ન્યૂઝ. નમસ્કાર.